Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be talking about a concept called 5 love languages. Okay, Sagar. Love languages pani hundo rahecha. So ke rahecha? First, before we jump into the concept of 5 love languages, आज हामीले यो select गर्नुको reason for this topic is because we want to talk about relationships. Yeah. And हामी जतिसुकै relationships-मा हुन्छ नि unconditional love, there are no expectations भने पनि. We're human beings. Yeah. And we do have certain expectations from life, from people, from ourselves, and also with people we're around. Yeah. Right? So your expectations चाहिँ जब communicate हुँदैन तब चाहिँ relationships-हरुमा problem आउँछ जस्तो लाग्छ. And to be emotionally intelligent also means to have good relationships with people you care about. Yeah, obviously त्यो त भइ नै हाल्छ नि relationships किन important पनि हुन्छ भने because most of the emotions that we generally feel त्यो चाहिँ it comes from how we are with the other person. हाम्रो चाहे त्यो love relationship जुन हाम्रो romantic relationship मात्र नभइकन पनि family सँगको relationship plus आफ्नो colleaguesहरुसँगको relationship पनि हुन्छ. That's why it becomes very important. अनि expectation को कुरा सँगसँगै आउने कुराहरु चाहिँ like even if we think we don't have any expectations, it's like what kind of person we are. हामीले त्यही अनुसार आफ्नो रिलेशनशिपलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु पनि फरक हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ रिलेशनशिप्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी हुन्छ नि इमोसनली इन्टेलिजेन्ट लाइफ लिड गर्नको लागि चाहिँ. सो त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ we've brought up this podcast topic for today called 5 love languages. This is not a concept that we've developed, but a concept developed by Dr. Gary Chapman, who's been in this marriage counseling line for for more than 35 years, and he's been married to his wife for 45 years. अनि आफ्नै marriage को पनि reflections हरु ups and downs ले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नो marriage counseling मा पनि उहाँले एउटा patterns हरु हेरेर चाहिँ what he says is there are 5 universal ways in which we receive and expect to receive love. अनि आज हामी त्यसकै बारेमा कुरा गरिरहेका छौं हैन. अनि he developed this idea खासमा चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको चाहिँ 1995 मा in his book The 5 Love Languages How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate भनेर छ. So you can also go through this book if you like to know more about your ideas or concept को बारेमा. तर अहिले briefly यो concept discuss गर्नलाई चाहिँ so let's jump right into it. The first love language is words of affirmation. Yes. Now, what does this mean, feeling? Words of affirmation भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सायद धेरैजनालाई नै कमनली युज हुने लभ भन्ने बित्तिकै कमनली युज हुने टर्म. जस्तो सुरुमै पनि प्रपोज गर्दाखेरि पनि आई लभ यु भन्ने वर्ड स्टेटमेन्टबाटै सुरु भइरहेको हुन्छ हैन. सो द्याट इज इट लाइक अफर्म गर्ने के म तिमीलाई मन पराउँछु, म यस्तो खालके तिम्रो यो चाहिँ मन पर्छ भनेर मुखैबाट भन्ने हुन्छ नि वा वर्ड्सहरु युज गर्ने अनि त्यो कन्भिन्सिङ लागिरहने के जतिखेर पनि सुनाइरहने त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ जुन हामी जुन जेनरली लिँदाखेरि पनि सुन्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ द्याट इज कल्ड वर्ड्स अफ अफर्मेसन. So यसमा चाहिँ it's not just I love you which is obviously there, that's the basic. तर यो बाहेक पनि यसमा हुने कुराहरु maybe words of assurance हुन्छ नि सबै ठिकै हुन्छ I'm there for you भनेर वर्ड्स को थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट एक्सप्रेस गर्नु चाहिँ वर्ड्स अफ अफर्मेसन. कम्प्लिमेन्ट्स पनि जस्तो अघि तिमीले भनेको एक्सपेक्टेशन्सको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कोही जना मान्छेहरु चाहिँ लाइक कसैले केही गरेर खाना बनाइरहेछ भने पनि अनि खाना खाइ मात्र दिने हैन के लाइक मिठो छ भनेर भन्दै भने ए माया गर्दो रहेछ मिठो मानेर खायो भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ. सो द्याट इज वर्ड्स अफ अफर्मेसन. सो मेबी धेरैजनाको चाहिँ मैले यस्तो देखेको छु. Our listeners, you can just reflect as we go through the 5 love languages and really see which one makes more sense to you, right? And the second one would be quality time. Now this is very basic. यो आफैमा पनि explanatory छ हैन. Spending time with each other. तर यसमा एकदम नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने quality time might mean different things for different people हैन. कसैलाई चाहिँ quality time भन्ने बित्तिकै as a couple दुई जना मात्र टाइम स्पेन्ड गर्ने हुन सक्छ. कसैलाई चाहिँ family and friends पनि इन्भल्भ भएर a sense of belonging together नै quality time पनि हुन सक्छ हैन. Now if this is not communicated then you and your partner's idea of quality time might be completely different. You might be looking for that privacy with your
पार्टनर तर पार्टनरले चाहिँ ल क्वालिटी टाइम भनेको सबैजना गरौँ न त भनेर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सलाई नै बोलाएर बार्बिक्यू पार्टी गर्यो भने यु माइट नट बी द्याट थ्रिल्ड अनि प्लस अर्को चाहिँ अहिले रिसेन्ट टाइम्समा देखेको भनेको मोस्ट अफ द कपल्सहरू इभन मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि दे वर्क टुगेदर के एउटै खालको प्रोफेसनमा हुन्छ अनि त्यस पछाडि एउटै खालको प्रोफेसन भएपछि वर्किङ टाइम पनि सँगै नै हुन्छ होइन सो लाग्न सक्छ कि सँगै टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ अनि भइहाल्छ नि टाइम यही त हो नि भन्ने पनि हुनसक्छ तर कसैको लागि चाहिँ काम गर्दाखेरि नै हुने टाइम इज क्वालिटी टाइम तर कसैको लागि त्यो नहुन सक्छ क्या आफ्टर 10 to 5 चाहिँ मलाई मेरो पार्टनरसँग बसेस पनि लाग्दैन इट्स लाइक इज माई क्वालिटी इट्स अ प्रोफेसनल रिलेसनसिप तर त्यस पछाडिको टाइम चाहिँ आई निड अ सेपरेट टाइम फर माइसेल्फ भन्ने पनि हुनसक्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ क्वालिटी टाइमको लागि चाहिँ ओके So त्यसो भए moving on to the third one, and that's acts of service. Now acts of service चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि the expectation that your partner will be there for you in maybe the day-to-day functioning of your life, होइन? So हुन्छ नि लन्ड्रीमा गइरहेको बेलामा हुनसक्छ वा हुन्छ नि पासपोर्ट I always give this example पासपोर्ट बनाउने बेलामा okay you know कि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ त्यहाँ लाइन धेरै लाग्छ होइन एन्ड यु नो द्याट यर पार्टनर इज फ्री योर जेन्युन एक्सपेक्टेसन इज द्याट हि अर सी विल अकम्पनी यु एज यु स्टे इन द्याट क्यू भन्ने पनि हुनसक्छ होला होइन अर्को चाहिँ धेरैजनाको यो देखाउने तरिकाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ एक्ट अफ सर्भिसमा चाहिँ हुन्छ नि अब इभन मैले मेरो पेरेन्ट्समा देखेको चाहिँ मेरो मम स्कुलबाट आउँदाखेरि जहिले पनि ड्याड युज टु कुक फुड के अनि त्यो सायद धेरैको लागि चाहिँ नर्मल होला कतिजनाको लागि कतिजनाको स्टिरियोटिपिकल होला है केटा मान्छेले खाना बनाउनु बट अलवेज लाइक मेरो हामी चाहिँ सँगै स्कुलबाट आउँथ्यो होइन अनि आउँदाखेरि चाहिँ अनि मेरो ड्याडले जहिले पनि खाना बनाइदिने क्या त्यस्तो हुँदाखेरि एन्ड माई मम युज टु लभ इट लाइक स्टिल सी लभ्स इट होइन अनि सो द्याट्स द वे सी प्रिफर्स क्या जस्तो त्यो चाहिँ एउटा एक्ट अफ सर्भिस भयो होइन एकदम यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट पनि आउँछ यसमा चाहिँ होइन जस्तो भनौँ न आफ्नो स्पाउसको important presentation वा केही छ भने taking care of the kids while they do it, dropping them off to the office because you know how to ride a bike and then maybe your spouse doesn't. It's just मा चाहिँ generally expectation छ भने चाहिँ you prefer the love be shown कि acts of service but कतिजना चाहिँ फेरि म आफ्नो काम आफै गर्न सक्छु भन्ने पनि हुनसक्छ अनि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन यो एक्ट अफ सर्भिसलाई चाहिँ धेरै जस्तो हुन्छ नि हाम्रो स्पेसल नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ मलाई चाहिँ भन्न मन लाग्यो फिमेलहरूले गर्यो भने चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो नि भन्ने हुन्छ तर मेलले गर्यो भने चाहिँ इट्स लाइक कस्तो खालके केटा मान्छे रहेछ यस्तो गर्ने बट इट्स नर्मल होइन अनि यो चाहिँ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ बिकज इफ यु वान्ट टु हेभ अ गुड रिलेसनसिप यु हेभ टु डु इट कतिपय कुराहरू चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मुखले भनिँदैन होला सायद एक्सपेक्टेसन्सहरू अनि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड डु इट पनि हुनसक्छ दिस ब्रिङ्स जोय इन अ रिलेसनसिप ओके मुभिङ अन टु द फोर्थ वान एन्ड द्याट वुड बी physical intimacy यसमा चाहिँ अब एज अ नेम सजेस्ट होइन एउटा हुन्छ नि सेक्स कुरा आउन सक्छ होला बट अपार्ट फ्रम द्याट होल्डिङ ह्यान्ड्स मेबी द निड टु टच यर पार्टनर हुन्छ नि त्यो प्रेजेन्स फिल गर्नलाई त्यही छ भन्नु हुन्छ गाला चलाइदिन हुन्छ चलिरहने बानी हुन्छ कतिजनाको होइन त्यो भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेको प्रेजेन्स फिल गर्ने हुनसक्छ होला एनिथिङ युड लाइक टु एड टु दिस यो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ कतिको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप तिमी बस्न सक्छौ भने पनि हुन्छ कतिजनाको लागि चाहिँ अहिले बढ्दै गएको इस्युजहरू चाहिँ लाइक मोस्ट अफ द यङ्स्टर्स बाहिर जाने क्रम बढिरहेछ होइन अनि सँगै भइरहेको मान्छे एक्कासी लाइक कसै एकजनाको भिजा लाग्छ देन ऊ जान्छ अनि त्यस पछाडि रिलेसनसिपहरू बिग्रेको हुनसक्छ क्या त्यो किन भयो भन्दा इट्स नट जस्ट लाइक त्यो मान्छे टाढा भयो भने मात्र होइन होला कि बिकज टाढा नजिक हुँदाखेरि जुन फिजिकल इन्टिमेसी थियो त्यो चाहिँ सायद कम भएको भन्ने हुनसक्छ अब त्यसको एक्ज्याक्टली जतिखेर पनि छुनु नै पर्छ भन्ने छैन बट कसैको लागि टेक्स्ट मात्रै नहुन सक्छ क्या टु सी द्याट पर्सन फेस टु फेस अनि हेरेर कुरा गर्न पनि बिकम्स इम्पोर्टेन्ट सो आफू चाहिँ कस्तो खालके मान्छे हो त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला सो कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि च्याटमै राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सक्ने म एकदम राम्रोसँग रिस उठेको बेला लेख्न सक्छु भन्ने हुन्छ क्या तर कसैको लागि चाहिँ रिस उठेको छ भने पनि त्यो फोनमा बरु एकचोटि गाली नै गरेर हुन्छ भने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ धेरैजना कतिको लागि चाहिँ अलराइट एन्ड द फाइनल वान इज गिफ्ट गिभिङ नाउ अगेन कतिजनालाई चाहिँ फेरि गिफ्ट्सहरू
दियो हुन्थ्यो भने पार्टनरले दियो भने मलाई माया गर्दो रहेछ बर्थडेमा एउटा एकदमै सरप्राइज दियोस् गिफ्ट दियोस् भन्ने हुन्छ होला याद गरोस् मलाई के चाहिरहेछ भनेर हुनसक्छ होला बट देन इट्स नट फर एभ्री वान होइन आई पर्सनली क्यान से द्याट आई डोन्ट रियली एक्सपेक्ट गिफ्ट फ्रम माई पार्टनर सो मेरो लागि यो आउँदैन होला तर कतिजना चाहिँ दिस माइट बी अ नो ब्रेनर यसको बारेमा नि हुन्छ नि त्यो सोच्ने कुरा नै होइन जस्तो लाग्छ होला इट्स अलवेज हुन्छ नि इट्स इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर सोच्नै पर्दैन जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर वी अलवेज सी कि यु हेभ टु नो योर सेल्फ होइन जस्तो मलाई थाहा छ कि यो इम्पोर्टेन्ट छैन हेन्स मैले त्यसरी नै कम्युनिकेट पनि गर्छु होला अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ नाउ यु माइट बी वन्डरिङ होइन द लिसनर्स कि ओके यस्तो कन्सेप्ट रहेछ बट हाउ डु आई नो भन्ने माई पार्टनर्स प्रेफरेन्सेस छ भने थाहा पाउनु छ भने चाहिँ डक्टर ग्यारी च्यापम्यानको अनुसार चाहिँ यु जस्ट निड टु अब्जर्भ हाउ दे एक्सप्रेस अदर्स देयर लभ होइन अनि त्यस्तै एक्सपेक्टेसन हुन्छ अरे कि मान्छेलाई मैले जसरी एक्सप्रेस गर्छु त्यसरी नै मैले रिसिभ गर्छु भनेर फर एक्जाम्पल बिकज गिफ्ट गिभिङ इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट फर मी you will never give any gifts to your partner and I don't expect that either होइन सो त्यसरी चाहिँ अनि जस्ट नोटिस वाट दे कम्प्लेन अबाउट कि सो इफ माई पार्टनर कम्प्लेन्स कि तिमीले त मलाई गिफ्ट पनि दिएन बर्थडेमा भनेर भने चाहिँ ओके गिफ्ट गिभिङ इज इम्पोर्टेन्ट है भनेर सो कहिले काहीँ इमोसनल इन्टेलिजेन्ट हुनु भनेको अर्को मान्छेले नबुझाउँदाखेरि पनि आफूले बुझ्न खोज्ने पनि हो होइन सो द्याट क्यान बी समथिङ इम्पोर्टेन्ट द्याट वी क्यान डु या अनि अर्को कुरा चाहिँ इभन इफ लाइक अब्जर्भ गर्न गाह्रो नै छ भने पनि वान अफ द इजी एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एनी रिलेसनसिप द्याट्स कन्भर्सेसन्स भेरी गुड मिनिङफुल कन्भर्सेसन्स बसेर सँगै कुरा गऱ्यो भने पनि एकदमै ओपन भएर कुरा गऱ्यो भने पनि मेरो यस्तो खालके छ मेरो विकनेसेसहरू यो छ मलाई यो कुरा गरेको मनपर्छ भन्यो भने पनि सजिलो हुन्छ Okay, so we're nearly coming to the end of this podcast episode and today we discussed the 5 love languages and which of the love languages might be important for you bhanera we just made you reflect. So feeling we're leaving the listeners with one reflective question as always. So what do you have for them today? It's very simple. What is your love language? And if you are in relationship, timro partner ko chai love language ke ho ta? So the idea would be to find out, and that can only happen through communication. Yeah. And we wish you all the best for that. We'll be back again next Tuesday at 8 p.m. and see you and have a great week ahead.